యేసుక్రీస్తు నామమున నీకు కృతజ్ఞతలు. తబిత కొరకై ప్రార్థన చేస్తున్నాము. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కాపాడి నడిపించి నీ కృపలో భద్రపరిచి తనకు ఇచ్చిన జ్ఞానము తన పనులన్నింటిలో కూడా నువ్వు సహాయం చేసినందుకు నీకు వందనములు. నూతన సంవత్సరములను దయచేసినందుకే నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము. తన సంతోషంలో మేము కూడా పాల్గొనడానికి కృప దయచేసినందుకే కృతజ్ఞతలు. తన తల్లిదండ్రుల్ని తన ఇంటి వారందరినీ కూడా దీవించి నీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. తండ్రి నీ సన్నిధిలో ఉన్నాడు, ఆయన విశ్వాసం కొరకై స్తోత్రములు. కనుక బిడ్డను కూడా తండ్రి నీ మహిమ కొరకై వాడుకున్నామని కోరుకుంటూ శుద్ధిస్తూ యేసు ప్రభు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. చిన్నమ్మని బాగా దీవించిన ఆయన మంచి జీవితాన్ని ప్రసాదించమని యేసయ్య నామమున పెట్టుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Lord, I pray for Tabitha, my master, Lord Jesus Christ. Father, she is not accidentally my master, Lord Jesus. Father, she is planned by you, my master, Lord Father. As you said, before she formed in her mother womb, my master, Lord, you've been blessed. You know her, my master, Lord Father. Lord, she has seen up and downs, my master, Lord. For she sticks to the word of God, my master, Father. Let the word be flow in our life, my master, Lord Jesus Christ, Father, Lord. Let the word of God, my master, Lord Jesus, be in our life, my Lord, Father. Modify her, my master, Lord Jesus Christ, Father. Let her grow spiritually in you, my master, Lord. More, my master, Lord. As the new year, my master, Lord. This is the day you have made for her, my master, Lord. This is the new day for her. New year begins in her life, my master, Lord Father. Lead her, my master, Lord, into the new direction, my Lord. Let this years will be flow the blessings into her life, my master, Lord Jesus Christ. Wherever she steps, my Lord, she is going to be a salt to that land, my master, Lord. To salt to that place, my master, Lord Father. Bless her hands in the work, my master, in her workplace. Take her head, my Lord, not the tail, my master, Lord Father. Use her mightily in your kingdom, my master, Lord Father. As she goes, my master, to preach your word, my master, into different places, Lord Father. As you're using her as your mouthpiece, my master, Lord Father, let the river of living water flow out of our mouth and blessings to be many, my Lord. Let many souls will come to your kingdom, my Lord Father, Lord. No one has seen, no one has heard. This is the year, my master, Lord. The beautiful year of Tabitha, my master, Lord. Your love is going to build her, my Lord. Your love is going to make her strong, my master, in the word of God, my master, Lord. Father, be with her, my Lord, in every mode, my Lord. Whatever she's planning, my Lord, in this year, my master, let every plan come under your promise, my Lord. And bless and my Father, let her, my Lord, the love of God, the blessings of the Lord Jesus Christ flow into her life mightily, my master, Lord Father. This is the day she rejoices in your name, my master, and she thanks to you, my Lord Father. Lord, as I pray for her, my master, Lord Jesus Christ, Father, let my life will be, my master, Lord, be more beautiful, my master, Lord, as coming days, my master, Lord, with joy, peace, my master, Lord Father, in every area of her life. She will be successful and blessed in your name of Lord Jesus Christ, my master. We thank you for blessing Tabitha, my master, Lord Jesus Christ, Father. Let our place, my Lord, be blessed by you, my master. Shine upon your face upon her face, my master, Lord, and bless her, my master, Lord Father. I speak from my Lord, Numbers chapter, my Lord, every blessing will be upon her, my master, Lord Father. Heavenly blessings flow into her life, my Lord Father. We thank you, Lord Jesus, for the wonderful day, and with Tabitha, your daughter, my Lord. Fill her with the peace, love, and joy, my master, Lord. Fill her, my master, with the word of God, my master. We submit this small prayer into your hands, and we praise in the holy and precious name of Lord Jesus Christ. Amen.
జీవితంలో ఎన్నో ఆచరణ చేసిన ప్రార్థన ముఖ్యమైన మీరు ఇంతవరకు ఆ కుటుంబాన్ని కాపాడిన విశ్వాసంగా ఈ మందిరానికి విశ్వాసం నుంచి మార్గం నడుస్తున్న మీరు భద్రపరచు ఆశ్రయించు తగ్గుతబ్బాగా మీరే జ్ఞాపకం చేసుకుని ఒక నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించండి ప్రభు మా దేవాలయం తండ్రి మీరే తండ్రి అట్లనే ఆత్మీయంగా తన బలపరచబట్టుకు తన కుటుంబం తన పిల్లలు తర్వాత తన సిస్టర్స్ వాళ్ళందరూ మా దేవాలయం ఇంకా ప్రభు నేను స్థిరమైన విశ్వాసంతో ముందుకు సాగేవాళ్ళగా చేయాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమె ఇంకొక సంవత్సరంలో ఇంకా ప్రభుత్వం సమీపంగా తేవటకు తన పిల్లలను తండ్రి మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా ఆత్మీయంగా పెంచుకుంటూ సహాయం చేయాలి. మా దేవుని జీవనంతో తప్పకుండా తోడైన మా దేవ మరి నాయన మీ యొక్క తండ్రి కృప చొప్పున తండ్రి రానైనా సంవత్సరం అన్నింటిలో కూడా మీరే కాపాడుతూ రావాలని ఇంకను ఆయన మరి ఆత్మీయంగా బలపరచవచ్చు ప్రభు. ఆయన ఈ లోకంలో తండ్రి ఇంకా తన దగ్గర ఉన్న వారి ప్రభుత్వం అందరికీ మీ యొక్క బలమైన సాక్షిని వాడుకున్నారని మీ యొక్క ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదంతో నింపుచరాలని చెప్పండి. మా ప్రభు తన యొక్క ప్రార్థన జీవితంలో అధికంగా మీకు సమీపంగా తీసుకుని రావడం సహాయం చేయవచ్చు. మీ కృపదాస్తాలుగా ఉపయోగించుకుంటూ ప్రభు మా దేవాలయాన్ని యొక్క ఆ యొక్క తాపితాన్ని తాను కూడా ప్రభావం అనేకులకు ప్రేమ చూపించేది అనేకులు ఆకర్షించబడేలా మీరు ఆడుకున్న యొక్క కృపలో హస్తగా ఉపయోగించుకుంటూ ప్రభావ మా దేవ మరియు రామ్నగర్లో కూడా కొన్ని ఏళ్ళుగా వారు అక్కడ ఉంటున్నారు తండ్రి. ఇంకా ఇంకా అనేకులు వారి కుటుంబం ద్వారా పడుతుంది మీ వైపుకు ఆకర్షించబడి ఆత్మీయంగా ఆశీర్వదింపడ సహాయం చేయండి. మీ యొక్క దీవులతో కప్పించండి. ఆయన మరి నిజమైన తప్పుతాను తాను ఆత్మతో నింపించు ప్రభావ తండ్రి. ప్రభావ అనేకుల మధ్య తండ్రి మరి తన యొక్క ప్రార్థన జీవితం ఇక్కడ ప్రభు సమీపంగా తీసుకుంటారు. ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. దేవ ప్రియకుమార్ని పరిశుద్ధమైనటువంటి నామమున ప్రియబిడ్డ కవిత కొరకై ప్రార్థిస్తూ మీ దగ్గరకు వస్తుంటున్నాం తండ్రి. తల్లిదండ్రులతో మిమ్మల్ని సేవించినటువంటి బిడ్డలు ముఖ్యంగా తండ్రి గారు వారు గారు నాయన రామ్నగర్లో సండే క్లాస్ ఇదంతా కూడా తీసి నాయన సంఘాన్ని నేను అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీస్ను చక్కని దైవ మార్గంలో నడిపించగలిగినందుకు కొరకై మీ స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. దైవభక్తి కలిగినటువంటి కుటుంబంలో బిడ్డ పుట్టింది. చిన్నప్పటి నుండి కూడా భక్తి మార్గంలో పెంచబడింది, విశ్వాసంలో పెంచబడింది. తగిన సమయంలో మీ బిడ్డ మీ అందు భయభక్తులు కలిగి జీవించగలుగుతుంది ప్రభుత్వ. కానీ తన నాయన బిడ్డ నాయన ఎన్నో రకాలుగా నాయన పరిగెత్తుకున్నటువంటి అనుభవాలు వెళ్ళినటువంటి యవనస్తురాలు అయినప్పటికీ నేను ప్రభు బిడ్డ నిలబెట్టుకున్నాను. మీ స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. నాయన సేవ అంటే ఇష్టము, వాక్యం అంటే ఇష్టము, పరిచయం అంటే ఇష్టము, సువార్త అంటే ఇష్టము, ప్రేమ కలిగినటువంటి తండ్రి. మరి నన్ను ఇంతవరకు బిడ్డను ధైర్యంగా నిలబెట్టారు. దాని కొరకై మీకు వందనాలు తండ్రి. మీ యొక్క చిత్తం కాదేమో తండ్రి, కానీ అప్పుడు తెలియలేదు ప్రభు. నాయన బిడ్డను ఆచరించండి, ధైర్యపరచండి, తోడుకొనండి. వనస్తురాలు తన సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకుంటూ మీ కొరకై జీవించడానికి సాగించండి. గత సంవత్సరాలన్నీ కూడా కాపాడండి. మీకు స్తోత్ర. మరొక సంవత్సరంలోకి మీరు ప్రవేశింపచేసినటువంటి మీకు మహాత్ముల కొరకై మీ స్తోత్ర. మీ ప్రేమంతటి కొరకై స్తోత్ర. ఆయుష్నిచ్చిన నాయన, ఆరోగ్యం ఇచ్చిన, క్షేమాన్ని ఇచ్చిన, నాయన సేవ ఇచ్చిన బిడ్డ సువార్త అంటే ఎంతగానో ప్రయాసపడుతుంది, పోతుంది, చేస్తుంది. మీరే సహాయం చేయండి. అదే సమయంలో తనకిచ్చిన మంచి ఎడ్యుకేషన్ కొరకై, జాబ్ కొరకై మీ స్తోత్రాలు. తన చేతుల కష్టాన్ని కూడా దీవించండి, సహాయం చేయండి. తల్లిని కూడా ఎంతో ప్రేమగా చూసుకోవడానికి సహాయపడుతున్నారు. మీకు వందనాలు. ఆ విధంగా తండ్రి పెద్ద మరి ఇంకా సిస్టర్స్ అందరూ నేను పిల్లలందరినీ కూడా దీవించి మీ కృపల వద్దలో చేయండి. మంచి ఇల్లు ఇచ్చిన తండ్రి గారి ఇల్లు తండ్రి, మంచి కాంపౌండ్
మరి జరిగేటువంటి కాలేజ్ ప్రేయర్ మీటింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీ నామం పేరిట జరిగేటువంటి సేవను కూడా మీరు ఆశీర్వదించవలసింది కాకుండా వేడుకొంచుంటున్నాను. ప్రేమగలటువంటి మా ప్రభు ఆ విధానంలో బిడ్డ యొక్క ప్రార్థనలు కుటుంబానికి మేలుకరంగా చేయని మీ చిత్తం నాయన తప్పపక్షంగా నెరవేర్చుకోనండి ప్రభు. ఇటువంటి నాయన ఎన్నో రకాలైనటువంటి పోరాటంలో వెళ్ళిన వాళ్ళని సేవలు ఆ బిడ్డ నాయన ఈ విధంగా ఉంటూ మిమ్మల్ని సేవించి అనేకులకు ఆదరణకరంగా ఉండాలంటే బిడ్డను బలపరిచి మీకు సేవలు పరిచయలు ఆయన వాడుకుంటూ రావాల్సింది కాకుండా వేడుకుంటున్నాను. తన తోటి వారి మధ్యలో తండ్రి ఆయన మరి యవనస్తులైనటువంటి బిడ్డలు కూడా ఎంతోమంది తనకు పనిచేస్తూ ఉంటున్నారు కనుక ఆయన ఎంతోమంది అక్కరగలిగినటువంటి బిడ్డల మధ్యలో మీ బిడ్డను సాక్షాత్తును వాడుకోనండి తండ్రి. మరి నేను లైఫ్ సెటిల్మెంట్ అంటే ప్రార్థన ఎంతో అవసరం, మీ చిత్తం కనుగొంటే ఎంతో అవసరం. అయితే కూడా ఎన్నోసార్లు ఫ్యామిలీలో అడ్జస్ట్మెంట్ చాలా అవసరం. ఆయన అనేక రకాలైనటువంటి పోరాటాలు ప్రభావ బిడ్డ యొక్క జీవితాన్ని మీరు ఆదరించి ధైర్యపరిచి నాయన అనేకులకు మంచి సలహాలు ఇచ్చేటువంటి బిడ్డగా చేయండి. ప్రార్థనాపూర్వకంగానే ప్రతి ఒక్కటి చేసుకోవాలా అనేటువంటి మార్గంలోనికి మన తోటి వారిని నడిపించుటే దాన్ని చేయండి. దేవ మరి ఇచ్చిన మరొక సంవత్సరం కొరకై స్తోత్రాలు. బిడ్డ సంతోషంగా మీ ఇంటికి వచ్చింది ప్రభా, మా దగ్గర కూడా వచ్చింది. నేను బిడ్డను ఆశీర్వదించండి, మీ యొక్క దీవెనలు బిడ్డ పైన కుమ్మరించండి. ఆరోగ్యక్షేమాలతో భద్రపరచండి. సంవత్సరం అంతా కూడా ప్రయోజనకరమైన పాత్రగా, ప్రత్యేకించబడినటువంటి పాత్రగా, నింపబడినటువంటి పాత్రగా, సిద్ధపరచబడినటువంటి పాత్రగా, ఘనమైనటువంటి పాత్రగా ఆయన ఆ బిడ్డను వాడుకోనండి. 2 తిమోతి 2:21 వాగ్దానం కూడా తన పక్షంగా మేము కోరుకుంటుండగా ప్రభా మీ యొక్క పరిచయ కొరకై మీరే సిద్ధపరిచి వాడుకోనండి. ఈ యొక్క అనుభవాలన్నీ కూడా ఇతరులు కూడా మేలుకరంగా చేయండి తండ్రి. మరి ఇంకా మీ యొక్క సహాయం నా బిడ్డకు అనుగ్రహించవలసింది. ఎంత నష్టంలోనికి ఆ బిడ్డ పోకుండా కాపాడండి తండ్రి. మరి సిస్టర్స్ చిల్డ్రన్ కొరకై, బాబు కొరకై స్తోత్రాలు. బాబు కూడా రక్షణ తీర్మానం చేసుకున్నానన్నాడు. మరి ఇక్కడ కూడా మరి సర్వీంగ్లో అక్కడ ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాడు. బ్యాప్టిజం కొరకై కూడా సిద్ధపడినట్టుగా సహాయపడింది. ఇచ్చిన దాన్ని కూడా దీవించండి ప్రభా, మీ కృపలో వర్ధిల్లండి. ఆ విధంగా పాల్ గారి కుటుంబాన్ని మీరు ఆశీర్వదించిన విధానం కొరకై మీ స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. రామ్నగర్లో తండ్రి ఎంతగానో సేవ చేసినటువంటి మీ బిడ్డ తండ్రి మీ దగ్గర తీసుకున్నారు. కుటుంబానికి తన పిల్లలను వదిలిపెట్టనన్నా కదా తప్ప మీ కాపుదల క్షేమము నాయన పితరుల యొక్క దీవెనలు వారి మీదకి వచ్చినట్లుగా సహాయించండి. మీ దగ్గర హస్తాలకే సమర్పించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచుంటున్నాము తండ్రి.
పరుగులెత్తుకుంటా వచ్చేది ప్రభావ, వినైతే మీ వాక్యం చెప్తా వచ్చింది ప్రభావ. మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించింది ప్రభావ, చక్కటి చదివించారు, చక్కగా సెటిల్ చేశారు. కానీ అధీనపరుచుకుందరుగా కానీ వాగ్దానాన్ని వీళ్ళ పట్ల నెరవేర్చి దీవించి తన ద్వారా మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకుని ఇంటి వారందరినీ పేరు పేరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని విడపరచున్నాం. మీకు ఉన్నత ఉద్దేశాలు నెరవేర్చుకుని నామం ఆస్తించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఇద్దరు పేరే పేపర్ తీయాలి, పేపర్ తీయాలి. Full and multiply and replenish the earth. Genesis 1:20. Thank you so much. బిడ్డలు నడిపించాడు. తన పనిలో తన అభివృద్ధి కలుగు చేయండి. టీచర్లో కూడా మీరు కోరిన స్టాండర్డ్ కాకుండా నడిపించండి. ఇంకా రాజున వాటి స్వార్థ ప్రకటిస్తూ వస్తున్నాయినా మీకు ఎంతో వందనాలు. ఇంకా గొప్ప స్వార్థికురాలుగా బిడ్డను చేసినందుకు కూడా మీకు ఎంతో వందనాలు ప్రభా. అంతేకాదైనా మరి మాకు కూడా వాకింగ్ వర్క్ రెగ్యులర్గా వస్తుంది ప్రభా. దూర దూర ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా అందరూ బలపరచండి, దీవించండి. మా బాస్కెట్ టీంలో ఒక మెంబర్గా మీరు ఉంచినందుకు మీకు వందనాలు. బాస్కెట్ టీంలో అందరూ కూడా మీరు ఉంచినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నాం తండ్రి. అందరి పక్షంలో మీరు చేసిన కార్యాలన్నింటిని బట్టి వందనాలు. వారి అంత వర్ధిల్లని వాగ్దానం బిడ్డ పక్షంగా నెరవేర్చండి. ద లార్డ్ షల్ గైడ్ టు కంటిన్యూ అన్నారు ప్రభా. నిత్యం ఆవిడను నడిపించి కాపాడి భద్రపరిచే దేవుడు. షెవెల్ బ్లెస్సింగ్ ఐ బ్లెస్ ది అండ్ మల్టిప్లై ఐ మల్టిప్లై అన్నాను. ఈ లోక పీరియడ్ రెండైనా దీన్ని చేసి అందరూ ఆశ్రయించి దీవించడానికి దినాలు ఇంకా మేము వాడుకోండి. షైన్ ఫిట్నెస్ లాగా విధంగా చేసినైనా మీరు అప్పుడే మంచిగా సెటిల్ చేసి ఆశ్రయించి దీవిస్తారని స్తుతిస్తూ స్థుతి ఘనత మహిమ ప్రభావం మీకు ఆరోపిస్తున్నట్టు అందరూ కూడా దీవించండి. నేను మనందరం కలిసి ఏకపరుస్తూ ఈ బిడ్డ కొరకు ప్రార్థించి ఆధిక్యత ధన్యత ఇచ్చినారు. మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు ఆశ్చర్యక్రియను చేశాను. స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ యేసు ప్రభు నామమున విశ్వాసంతో అడుగుతున్నాం మా తండ్రి. And the Lord shall guide thee continually and sanctify thy soul in God and make the fat thy rest. And thou shalt be like a watered garden and like a spring of water whose water fails not. Saying, surely blessing I bless thee, and multiplying I will multiply thee. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Akka. Happy birthday to you. May God bless you dear. May God bless you dear. May God bless dear Tamika. May God bless you dear. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life dear Abita. Happy long life to you. దయచేశారు ఆరాధనలో వెరైటీగా చేయడానికి మీరు చూపించినప్పుడు తబితాను ప్రభావం చేసుకున్నాను. సంవత్సరం జయకీర్తాను మీరు దళిత చేసినందుకు సంవత్సరం మొదలుకొని సంవత్సరాంతం వరకు మీ కృపాక్షేమంలో ఆ బిడ్డ వెంట ఉంచున్నాను.
మీ ఉద్దేశంలో మీ ప్రణాళికతను ఏమై ఉంటుందో మీరు నెరవేర్చుకుంటూ అని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రభావ బిడ్డ మీ కృపగల హస్తాలకు చెప్పుకుంటూ ప్రార్థించినట్టు సంవత్సరం జరుగుతుండగా నీ కార్యంలో నూతనపరచుకున్నట్లు ప్రభావ ఈ బిడ్డ జీవితంలో అనేకమైనటువంటి మీ గొప్ప కార్యాలు ఘనమైన కార్యాలు చూచినట్లు సహాయపడమని దాని కృపగల హస్తాలకు చెప్పుకుంటూ యేసుక్రీస్తుమైన నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. పరిశుద్ధమైన దేవ జీవితంలో దేవుడు జీవాధిపతి సర్వోన్నతమైన సృష్టికర్తమైన దేవాన్ని స్తుతి మహిమ ఘనతలు ఆరోపించుకుంటూ ఈ యొక్క ఉదయం మరి సాయంకాల సమయంలో నీ మందిర సమృద్ధిలో మమ్మల్ని దీవింపచేసిన తృప్తిపరిచినందుకే నీకు ఎంతో వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. సాయంకాల సమయంలో కవిత కొరికే ప్రార్థించుకుంటున్నాను. బిడ్డను రక్షించిన ఆత్మీయంగా తండ్రి అనేకులకు సేవ పరిచర్యను సువార్త భారము తనకిచ్చి దేవా రక్షించిన నుంచి నేటి వరకు కూడా నీ కృపగల హస్తములో ఆ బిడ్డను దాచి ఉంచిన కుడి ఎడమకు తొట్టిల్లకుండా నడువడి ఇదే త్రోవనని నీవు ఆ కృపదేశములో ఆ బిడ్డను మీరు భద్రపరిచినారు, స్థిరపరిచినారు. దేవా ఫలించుటకును తండ్రి ఆయా తనకిచ్చినటువంటి తలంతులను బట్టి కూడా మీకు ఎంతో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను. గత సంవత్సరం అంతా కూడా కాచి కాపాడి తన సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టుటకును ఇచ్చినటువంటి మీ యొక్క దీర్ఘ శాంతాన్ని ప్రభా మీ దయా కిరీటాన్ని బట్టి కూడా నీకు ఎంతో వందనాలు. ప్రతి విధమైన అపాయం నుంచి తప్పించినాం. ఈ నూతన సంవత్సరంలో నూతనమైన కార్యములు, నూతనమైన ఉద్దేశములు, నూతనమైన మీ సంకల్పంలో ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయవచ్చునని ప్రభా కేవల బిడ్డలో కూడా మీ చిత్తాన్ని మీ ఉద్దేశాన్ని ఈ సంవత్సరం నీకు మహిమకరంగా అనేకమైన ఫలవృతమైనటువంటి జీవితంలో నీకు మహిమఘనత తెచ్చే బిడ్డగా ఈ బిడ్డను జీవించి ఆశీర్వదించి అనేకలకు ఆశీర్వాదకరంగా మీకు ఇష్టమైనటువంటి ఫలములు ఫలించే బిడ్డగా ఈ బిడ్డను రాకపోకలో తనకి ఇచ్చిన ఉద్యోగాన్ని, తనకి ఇచ్చిన ఆరోగ్యమును అన్నిటిని కూడా మీ నామని మహింపరచుటకును నాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి సమయాన్ని ప్రార్థించటకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు వేసినాలు స్థితించి అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఎన్నో కృపాకరంగా దేవా సర్వశక్తిని సర్వోన్నతాన్ని మా ప్రియ బిడ్డ కవిత కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. వీళ్ళని గత సంవత్సరాలన్నీ కాపాడిన భద్రపరిచి కుటుంబ పరిస్థితులు తండ్రి మీకు తోడైంది ఆర్గనైజేషన్ బయటపరిచి బిడ్డను బలపరిచి విధానాన్ని బట్టి మీకు ఉంటుంది. ఈ నూతన సంవత్సరం కూడా నూతన సంతోషం, నూతన ఆనందం, నూతన బలం, నూతన శక్తి, నూతన జ్ఞానానికి, నూతన ఆశీర్వాదం బిడ్డను ఇవ్వను బిడ్డను బలపరిచి స్థిరపరిచింది. దేవాతను తోడండి తన ఇంట్లో మీ మెండైన కృపను, మీ మెండైన ఆశీర్వాదం కుమ్మరించగలను. విధి యొక్క సంతోషం సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా చేసి బిడ్డను బలపరిచి స్థిరపరుస్తుంది. స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ క్రీస్తున్నాము ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. పరిశుద్ధమైన తండ్రి దీని దేవాన్ని ప్రియకుమారుడు సహోదరి కవితను బట్టి తండ్రి తల్లి గర్భంలో పిల్లలు ఏర్పరుచుకున్నారు. మీరు ఎన్నుకున్నారు, మీ బిడ్డలు ప్రతిష్ఠించుకునే ప్రత్యేకపరచడానికి ప్రయత్నిస్తాం. దయగా తండ్రి మీ నామాన్ని కలిగే ధన్యత ప్రభావ మీ రాసులకు తమ నేతనంలో తమ విద్యార్థి తెచ్చుకుంటే ఇరాన్ పట్టణంలో కంపెనీ కాపాడి మీ పరిచయాలకు మీ రాష్ట్రాల స్వార్థలుగా ఎదుర్కొస్తున్నాం. దేవాదశలో వాడపద్ధతిగా మీ రాష్ట్రాలు అభిషేకించి వాడుతుంది. ఆ పోషకత్తులు దీవించండి. మంచి గౌరవంతో తెచ్చిపరుచుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. దయల తండ్రి దేవా నీ మందిరంలో తన వదిలినట్టు అనేకులకు ఆశీర్వాదం ఉన్నట్టు మీ రాష్ట్ర
తను తనకు ప్రభావ తన కొద్దిగా బాధ్యతలు అన్నింటినీ కృప చూపించి మేము జ్ఞాపకం చేసుకొని తన యొక్క బంధువులు మీకు వాడిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మీ దాసరాలతో మీ యొక్క కృపగల దయను అప్పగిస్తూ దయాకిరీటంగా శుభదయంగా మరొక దినాన్ని ఇచ్చేందుకు వదనం చెల్లిస్తూ తన జీవితకాలం అంతా ఇక్కడ తల్లి నేను సేవిస్తూ పండపరుస్తుందని ప్రోత్సహిస్తుందని యేసుక్రీస్తు నామములో స్తుతించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. నీ కొరకే తీసిన ప్రేమ చేసి ఇగో యెషయా అదే 42 ఇదిగో నేను ఆదుకును నా సేవకుడు నేను ఏర్పరచుకున్న వాడు నా ప్రాణమునకు ప్రియుడు. అంటే నువ్వు సేవలు ఉన్నావు కదా, దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటున్నాడు కనుక నీకు సరి అయిన వాక్యం ఇచ్చిండని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నా. ఎందుకంటే విశ్వాసం నీ సేవ చూస్తున్నా కదా నేను, అందుకనే నాకు దేవుడు నేను అనుకున్నా దేవా ఎంత గొప్ప దేవునివి, తబితకు ఏ వాక్యం ఇస్తావు ప్రభా అని నేను తీసినారా. కరెక్ట్ దీంతో మాట్లాడిండు దేవుడు నాకు. ఇది నువ్వు ఎప్పటికీ చదువుకో, నాకు గుర్తుగా నేను తీసిన వాక్యము. ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏర్పరచుకొనిన వాడు నా ప్రాణమునకు ప్రియుడు అతని యందు నా ఆత్మ ఉంచి ఉన్నాను. అతడు అన్యజనులకు న్యాయము కనుపరచును. అతడు కేకలు వేయడు అరువడు, తన కంఠస్వరము వీధిలో వినబడనీయడు. నలిగిన రెల్లును అతడు విరువడు. మన మకమకలాడుచున్న జనుపనార వత్తిని ఆర్పడు. అతడు సత్యముననుసరించి న్యాయము కనుపరుచును. భూలోకమున న్యాయము స్థాపించు వరకు అతడు మందగిలడు. నలుగడ్డను ద్వీపములు అతని బోధ కొరకు కనిపెట్టును. ఆకాశములను సృజించిన వాటిని విశాలపరచి భూమిని అందులో పుట్టిన సమస్తమును పరచి దాని మీదనున్న జనులకు ప్రాణమును దానిలో నడుచు వారికి జీవాత్మను ఇచ్చుచున్న దేవుడైన యెహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు. అలా 8 వరకు అని అన్నారు కదా. అంటే గుడ్డి వారి కన్నులు తెరుచుటకును, బంధింపబడిన వారి చెరసాలలో నుండి వెలుపలికి తెచ్చుటకును, చీకటిలో నివసించు వారిని బందీ గృహములో నుండి వెలుపలికి తెచ్చుటకును, యెహోవానగు నేనే నీతి విషయములలో నిన్ను పిలిచి నీ చేయి పట్టుకొని ఉన్నాను. నిన్ను కాపాడి ప్రజల కొరకు నిబంధనగాను అన్యజనులకు వెలుగుగాను నిన్ను నియమించి ఉన్నాను. అన్యజనులకు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడన్నా నువ్వు వస్తుంటే ధైర్యంగా పోయి పత్రికలు ఇస్తుంది. తబితకి ఎంత ధైర్యం అని నాకు నా మనసులో అయితే నేను ఊకే అనుకుంటా మనసులో తబితకు చాలా ధైర్యం ఇచ్చిండు దేవుడు అని. చేయండి, ఏంజల్ గురించి కూడా చేయండి. చేయరా తబిత మా గురించి కూడా సొంత ప్రార్థనలో చెయ్యి. ఇల్లు షిఫ్ట్ అవుతున్నాం కూడా. హెబ్రోన్ అక్కడ పెద్ద హెబ్రోన్ కావాలా? మనది ఉంది కదా, ఉంది కానీ ఇంకా బ్రాంచ్లు కావాలి. పరిచయకు రావాలా మేము? అవునరా, రావాలి. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, నమ్మదగిన దేవ, మహోన్నతుడా, మహాగణుడా, సర్వాధికారి, నీ పాదములకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా, ఇంతవరకు నాయన నీ సేవకురాల పట్ల మీ కృప చూపినారు. యవ్వన బిడ్డను రక్షించినారు, కాపాడినారు, మీ సేవలో వాడుకుంటున్నారు తండ్రి. నీ కొందనాలు నీ బిడ్డను కాచి కాపాడి నాయన ఇన్ని సంవత్సరాలు కాచి కాపాడినారు తండ్రి. సేవలో అన్ని విషయంలో నిలబడి నీ సేవ పత్రికల ద్వారా ఎంతోమందిని రక్షించి ముందుకు నడిపిస్తున్నది ప్రభా. తనను బలపరచు అయ్యా, మంచి ఆరోగ్యం, ఆయుష్ పొడిగించు. తన పట్ల మీ ఉద్దేశం, మీ చిత్తం నెరవేర్చండి తండ్రి. నేను అడిగి ప్రార్థించినప్పుడు నాయన యెషయా 42 ద్వారా మాట్లాడినారు. మీ బిడ్డకి ఏదైతే సరిపోతుందో అదే వాక్యం ఇవ్వండి ప్రభా అని ప్రార్థించినప్పుడు ఇచ్చిన దేవుడవు, మాట్లాడిన దేవుడవు తండ్రి. మీ బిడ్డను ఏర్పరచుకున్నారు తండ్రి. నీ కొందనాలు ఇంతకాలం కాచి కాపాడి నాయన నూతన సంవత్సరంలో నీ బిడ్డ అడుగు పెడుతుండగా నాయన మళ్ళా ఒకసారి దయా కిరీటాన్ని నీ బిడ్డకు అనుగ్రహించేసినందుకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. తన మార్గంలో భవిష్యత్తు, తన వివాహం విషయం అన్నీ మీ చేతికి అప్పచెప్పుకున్నాం తండ్రి. మీరే నాయన బిడ్డ పట్ల ఏం ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నారో
నాయన మీరే నెరవేర్చండి తండ్రి. నీ కొందనాళ్ళు కనికరించి మంచి ఆరోగ్యం దయచేయి, ఇంకా సేవలో బలంగా వాడుకోండి తండ్రి. నీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్న తండ్రి, ఆయుష్ ఆరోగ్యం, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు నీ కాపుదలని భద్రత ఉంచు తండ్రి. కనికరించు, ఆంటీని దర్శించు, మంచి ఆరోగ్యం ఈ నాయన. అయ్యా మీ సేవకుని తీసుకున్నారు నాయన, వదిలిపెట్టిన కుటుంబానికి మీరు ఆదరణగా ఉండి సహాయం చేయి. శార కుటుంబం, బేబీ కుటుంబం, రాణి కుటుంబం తండ్రి, మరి అందరి నాయన జాషువ కుటుంబం అందరినీ పక్కకు జయాంటి కుటుంబాన్ని కూడా పెట్టినారు ప్రభా. ఇంతకాలం మేము కూడా నాయన ఇక్కడ ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా ఉన్నాం తండ్రి. ఒకరికొకరికి ప్రార్థన చేసుకొని నీలో సాగిపోయి ఇంతకాలం ఉన్నాం తండ్రి. మరి అక్కడికి వెళ్ళాలని నాయన, కాజుపేటకి వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాం. సామాన్లన్నీ సర్దుకున్నాం నాయన. మా తొవ్వను సరళం చేయి తండ్రి. కనికరించు నాయన. మరి వర్షం రాకుండా నాయన మరి మీరే ఆపండి తండ్రి. క్షేమంగా మేము వెళ్ళడానికి నీ సహాయము దయచేయి నాయన. కనికరించు. ఇంతవరకు నాయన మీరు చేసిన మేళ్ళకు ఉపకారానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు. ఒక సొంత బిడ్డలలాగా మేము ఇక్కడ ఉన్నందుకు నీకు ఎంతో స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్న ప్రభా. కనికరించు. అక్కడ కూడా నాయన నీ సాక్షి బిడ్డలుగా మేము ఉండగలగడానికి సాయం చేయి. ఏంజిల్ని దర్శించి నాయన, ముట్టి స్వస్థపరిచి బాగు చేయి. ఆ డెంగ్యూ జ్వరం నుండి విడుదల చేయి తండ్రి. కనికరించు. నీ చిత్తం ఉంటే నాయన మేము రేపు వెళ్ళడానికి ద్వారాన్ని తెరవండి తండ్రి. కనికరించి నాయన స్తోత్రాలు. కిషన్ కూడా రక్షణ కార్యం తన లోపల జరిగించండి. ఏంజిల్ని ముట్టి స్వస్థపరచు. పేదరత జ్వరంతో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ముట్టిన దేవుడవు, స్వస్థపరిచిన దేవుడవు నాయన. కనికరించి కాపాడి ఆ కుటుంబాన్ని, 3 బిడ్డలను ఇచ్చినావు తండ్రి. వాళ్ళని కూడా కాచి కాపాడి నీ సజీవ లెక్కలో ఉంచుకోమని మేము కూడా మీ మందిరానికి ఎంతో ఆటంకంగా మరి లేటు చేస్తున్నాం. దయతో మమ్మల్ని క్షమించి నాయన నీ రక్తంలో మరొకసారి మమ్మల్ని కడిగి సంఘంగా సహవాసంగా చేరి నిన్ను స్తుతించడానికి నిత్యము నాయన మాకు దయచేయమని మమ్మలను అందరినీ మీ చేతికి అప్పచెప్పుకుంటూ మరొకసారి నాయన నీ బిడ్డను కవితని నీ చేతికి అప్పచెప్పుకుంటూ ఆయనను కూడా మీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మంచి జ్ఞానము, తెలివి దయచేయమని మమ్మల్ని దయగల స్థలాలకు అప్పచెప్పుకుంటూ యేసు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. సర్వోన్నతుడా, సర్వశక్తి మంతుడా, మీ బిడ్డల దగ్గరికి వచ్చి ఉంటున్నామయ్యా. మేము మీ రక్తం చేత కొనబడిన వారము తండ్రి. మేము ఏ గూటి పక్షులము, ఎక్కడి వారమయ్యా. మీ రక్తంతో ఈల వేసి మరి పిలిచి ఉంటున్నారు. వందనాలు. నీ నామంతో మేము కూడి ఉంటుండగా అడుగుండి నేను ఇస్తానని చెప్తూ వచ్చినారు. ముఖ్యంగా మీ దాసరాలు ఏంజల్ని మీరు ముట్టండి, స్వస్థపరచండి. డెంగ్యూ నుంచి మీరే కాపాడుతూ రండి అయ్యా. బ్లడ్ వెజల్స్ అన్నీ కూడా, వైట్ బ్లడ్ వెజల్స్ కూడా మంచి పెరగడానికి మీరే సహాయాన్ని దయచేయండి. 3 పిల్లలు ఉంటుండగా పిల్లల్ని కూడా మీరే జ్ఞాపకం చేసుకోండి. కిషన్ని కూడా మీరే జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ముఖ్యంగా పుష్పాంటిని, ప్రభాకరమ్మని కూడా మీరు ఆశీర్వదించి దీవిస్తురండి. వాళ్ళ ప్రయాణమై కాజీపేటకి కూడా వెళ్ళనే ఉంటుండగా ఎక్కడికి అడుగు పెట్టే స్థలం అంతా కూడా నీదే అని అంటున్నారు. జాషువా 1:9 వాక్యాన్ని కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉంటుండగా అక్కడ కూడా అనేకమైన నూతనమైన ఆత్మలు పొందులాగున మీరే సహాయం చేయండి. మీ కొరకు మేము జీవించలాగున మీరే సహాయాన్ని దయచేయమని మమ్మల్ని అందరినీ మీ చేతికి అప్పచెప్పుకుంటూ ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ ప్రార్థనలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోమని మరొకసారి మీ దయా కీటం ధరింపచేసి మీ బిడ్డకి ఇచ్చిన గొప్ప సహాయానికే వందనాలు. త్వరలో రాని ఉన్న నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తుకరమైన నామం పేరిట బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. అక్కడనే కూర్చో. చిన్న గిఫ్ట్, చిన్నదంటే చాలా చిన్నది. అయ్యో పర్లేదు, ఎందుకైనా నేను ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన ఇంకా 100 బర్త్డేలు చేసుకోవాలి. చిన్న గిఫ్ట్ కాదన్న, చిన్న గిఫ్ట్ పట్టి నాకు ఇష్టము, నాకు చాలా చర్చకు కట్టుకో. నిన్ననే తీసుకోవచ్చు. దేవుడు చూడు నీ పట్ల ఎట్లున్నాడు. నిజంగా థ్యాంక్స్ కవిత. రేపు సామాన్లు ఎట్లా ఏంజిల్ని చూడడానికి వెళ్తున్నాము, కొన్ని సామాన్లు తీసుకెళ్దామని మరి అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. మరి మీ చిత్తం వెలుపల ప్రభా మరి ఏమి కూడా చేయకుండానట్లు మీరు సహాయం చేయండి దేవా. మరి మీ చిత్తంలోనైనా ఇంకా ప్రభా మరి మీకు ఇష్టకరమైనటువంటి బిడ్డగా జీవించగలటకు నైనా మరి మీ పనిని ప్రభా మరి తను నిర్వర్తించుకోగలటకు దేవా మీరే సహాయం చేయండి తండ్రి. మరి ఇంకా ఏమైతే మీ యొక్క ఉద్దేశ సంకల్పాలు ఉంటున్నాయి ప్రభా మరి అవన్నిటి కూడా మీరు నెరవేర్చుకోమని తండ్రి. మరి దేవా మరి కీర్తనలు 24 నీ కోరికను సిద్ధింపజేసి నీ ఆలోచన సఫలపరుస్తానని ప్రభా మరి మీ యొక్క వాగ్దానము
ఆ బిడ్డ పక్షంలో ప్రభా మీరు నెరవేర్చమని వేడుకుంటూ దేవా మరి మేమందరం కూడా ప్రభా మరి వీళ్ళకి కలిసి అందరం కూడా ఉండడానికి ప్రభా మరి ఇస్తున్నటువంటి ప్రతి సహాయం మీకు ఎంతో వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా మరి దేవా మరి అందరి బర్త్డేలు ప్రభా మరి మ్యారేజ్ డేలు నాయన తండ్రి మరి ఈ రకంగా అన్నీ కూడా మేము సెలబ్రేట్ చేసుకొని ఒకరి సంతోషాలు ప్రభా మరి మేమందరం కూడా ప్రభా మరి సుఖ దుఃఖాలన్నీ పంచుకోవడానికి మీరు ఇస్తున్నటువంటి కృపను బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి దేవా మరి ఎక్కడ లేనటువంటి ఈ యొక్క ధన్యత మీరు మా అందరికీ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ రోజుని కూడా ప్రభా మరి త్వరగా మేము చర్చికి వెళ్ళి రావడానికి కూడా మీరు సహాయం చేయండి ప్రభా మరి దేవా మరి మరొకసారి ప్రభా మరి చిన్న యొక్క లైఫ్ని ప్రభా మరి మీరే ఆశీర్వదించి దీవించండి తండ్రి మరి మీ చిత్తంలో ప్రభా మరి తనను మీరు ఆశీర్వదించమని దేవా మరి మా అందరినీ కూడా మీరే మీ యొక్క హస్తాలకు అప్పచెప్తుంటున్నామని మీరు సహాయం చేయండి ప్రభా మరి ఇంకా రానైన రోజుల్లో కూడా ప్రభా మరి మేము మీకు లోబడి జీవించి మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందగలటకు ప్రభా మమ్మల్ని అర్హులుగా చేయమని వేడుకుంటూ ఈ చిన్న ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు ప్రభా మరి చిన్న పిల్లలందరినీ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి చదువులను వయసులందరూ అన్నింటిలో అభివృద్ధి పొందడానికి కూడా మీరు సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమేన్. बोलो खुदावन यीशु मसीह की हालेलुया।